ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہیلو جی، میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ آپ کون بات کریں جناب؟ گجرات سے بات کر رہے ہیں۔ آپ جی کون؟ جی میرا نام محمد ارشاد عالم ہے۔ اچھا، محمد ارشاد عالم صاحب ہے نا؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، غالباً آپ جہاں تک میرا گمان ہے میں غلط نہیں ہوں تو آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں کیا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ عالم صاحب ہیں کیا؟ نہیں نہیں جی، پھر؟ نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ جی، کیا کرتے ہیں؟ بس روزگاری کرتا ہوں۔ جی، دین کے بارے میں تو کچھ معلومات ہوگی نا؟ تو ہاں الحمدللہ تھوڑا بہت ہے۔ جی، بڑی اچھی بات ہے۔ تو جیسے حضرت ایک بات یہ تھی کہ جیسے کوئی کتاب اللہ کی کتاب ہے جو قرآن مجید ہے نا؟ جی جی، اگر اس اللہ کے کلام کی جگہ پر کوئی مولوی کی کتاب ٹھیک ہے نا فضیلت دے اللہ کے کلام سے زیادہ اوپر، جی تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت، اللہ سے بڑھ کے کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ نے حضرت بالکل صحیح فرمایا حضرت، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو میں جیسے مطلب میں نے کہیں سنا بھی ہے اور ایک لوگوں نے کتاب کا نام بھی بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید سے بڑھ کے ہمارے ذہن میں۔ جی، دیکھیے وہی میں سوچا کہ آپ ذرا پوچھوں۔ میں ایک بار میں نے آپ کو کال لگایا تھا لیکن بات نہیں ہو پائی آپ سے۔ آج اس بات سے یاد آیا تو میں نے آپ کو کال کیا۔ دیکھیے میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا ہوا ہے، آپ دیکھیے ذرا۔ یہ غالباً یہ فتاوی رشیدیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور شرک و بدعت میں لاجواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ استدلال اس کے بالکل کتاب و حدیث، ٹھیک ہے نا؟ کتاب و حدیث سے ہیں، اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ عین یعنی اصل اسلام ہے نا؟ دیکھیے میں نے آپ کو واٹس ایپ بھیجا، اصل اسلام ہے اور موجب کا اجر ہے۔ اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب قرآن مجید کے تعلق سے تو ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں کہ قرآن مجید رکھنا یا پھر نہ رکھنا کفر ہے، جو رکھنے کو منع کرے کفر ہے، کسی حدیث میں سے ملا نہیں۔ لیکن تقویۃ الایمان کے تعلق سے رشید احمد گنگوئی صاحب ایسی بات کر رہے ہیں کہ مطلب اس کا رکھنے کو جو کفر کہتا ہے وہ خود کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے۔ اور کوئی اگر اپنے گھر میں کلام اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو رکھے تو کیا وہ کافر ہیں؟ نہیں، وہ بات نہیں سمجھا۔ یہ بات جو چل رہی ہے تقویۃ الایمان کے تعلق سے چل رہی ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور شرک بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب و حدیث سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے، عین یعنی اصل اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے۔ تو یہ تقویۃ الایمان کے تعلق سے تو آپ بھی نہیں رکھے ہوں گے تقویۃ الایمان، جہاں تک میرا گمان ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے حضرت، ہر کسی کے پاس وہ کتاب رکھنا جی اتنا ضروری کلام پاک یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید جی رکھا جی جائے، ٹھیک جی ہے؟ جی 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 وہ کتاب نہ رکھنے پر یہ کافر نہیں ہو سکتا انسان، ایسی بات نہیں ہے۔ جی 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 کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے جی تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ جہاں تک ہے کہ قرآن مجید کی ترجیح دینا اور ان کی برابر یا ان سے زیادہ فضیلت دینا، جی یہ کسی کتاب میں تو نہیں ہے، اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے۔ دیکھ یہ لیجیے، واٹس ایپ قرآن پہ آ مجید جائیے، سے واٹس ایپ پہ آ جائیے نا۔ افضل کتاب نہیں ہے۔ ارشاد صاحب
देखिए जी व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैंने आपको भेजी हुई है, आप फोन चालू चालू में देख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। आप व्हाट्सएप पे आ जाइए एक बार, इसी नंबर पे मेरा, मैंने आपको इबारत सेंड की हुई है, और आप इबारत देख लीजिए। मैं आपको तीसरी बार रिपीट करके सुना देता हूँ, आप देख लीजिए, व्हाट्सएप पे आ जाइए ज़रा। तो इंशाल्लाह आपकी भी मतलब जो भी है आप देख लीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आ जाइए, आप ऑनलाइन हो जाइए। अभी आए नहीं व्हाट्सएप पे, ये तो आ मेरा जाइए। नेट पैक भी खत्म हो जी जी, गया। देख लीजिए जनाब। इसके ताल्लुक से एक हदीस मुबारका भी है, वो भी आपको बताना चाहता हूँ। जी तो हजरत आपकी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो समझ लीजिए कुफ्र कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की किताब के ऊपर वो नहीं नहीं कुरान नहीं नहीं। कुरान मजीद के ऊपर दे, आप देख लीजिए ना क्या कहते हैं, किताब तक़वीतुल ईमान निहायती किताब निहायती उम्दा और शिर्क व बिदात में लाजवाब है। इस्तेदलाल इसके बिल्कुल किताब व हदीस से हैं, उसका रखना पढ़ना और अमल करना, रखना भी पढ़ना भी और अमल भी करना ऐन इस्लाम है, यानी असल इस्लाम यही तक़वीतुल ईमान है। ठीक है, और मौजिब अर्ज का तक़वीतुल है ईमान इसके। तो किताब में पढ़े नहीं है, ठीक है। जी। बाकी मेरे पास वो किताब नहीं है। हम्म। तो इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। जी जी बाकी ये रखना, जी। अगर ये असल में लिखी हुई है इस किताब के अंदर, तो ये है ना, हम्म। कलाम पाक से अफजल किताब नहीं है। जी आप बिल्कुल सही बात अगर है। इसका मतलब ले रहे हैं इस कलाम मैं पाक नहीं के, ले रहा हूँ जनाब, मैं नहीं ले रहा हूँ। ये किताब फतावे रशीद है, रशीद अहमद गंगोही साहब है, आपके अकाबरीन में आते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिए उसको। अगर एक भी लफ्ज मैं इधर उधर किया हूँ तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन रहेंगे, आप मुझे टोक सकते हैं, भाई आपने फला जगह डंडी मारी आपने, आप कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पूरा आपको दिखा भी रहा हूँ कि अगर मैं फ़ोन करके चला जाऊँ तो मामला अलग है, कि इबारत पेश करके मनमानी तरीके से पढ़ के चला जाऊँ तो फिर बात अलग हो जाएगी। मैं इबारत आपको बात करते समय भेज दिया था, आप चाहे तो ऑनलाइन आकर के अभी पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और इस जी ताल्लुक से जी नेट पैक भी खत्म हो गया है, तो जी, इसलिए मैं कोई मसला पढ़ भी नहीं, कोई लेता हूँ। मसला नहीं। जब भी नेट आएगा ना आप देख लीजिएगा, जो इबारत पढ़ा है मैंने, ठीक है ना, उस ताल्लुक से मुझे एक हदीस मुबारका भी मिली थी। अब मैं वो देखिए हदीस ये जो बुजुर्गों का कॉल होता है ना, वो हर किसी का समझने की बात नहीं होता है, ठीक है। कलाम पाक अरे को तो पढ़ भी बात तो सकते हैं ठीक है, सुन तो और लीजिए। समझ भी आप सकते हैं। बाकी ये आप बुजुर्गों का आपने कॉल, सुनिए, मुहद्दिसीन का कॉल जो होते हैं, ठीक है, ये हर लेकिन एक शख्स का बस की का बात नहीं होता है समझने। समझ जी में जी आ रहा है जी बात? ये जो है जी। ना, वही लोग समझेंगे जो आलिम दीन है, उलमाए कराम है ना, मुफ्ती आजम है, वो लोग समझेंगे इस बात को कि आखिर हम्म। अगर मसला इसके अंदर है क्या नहीं नहीं, चीज। आपने जो ठीक बात है। कही है, नहीं नहीं, आपने जो बात कही है वो मैं बात कबूल करता हूँ, लेकिन इबारत मैंने आपको सुनाई थी ना, उस ताल्लुक से मुझे एक हदीस पाक मिली थी, वो हदीस में आपको मैं सुना देना चाहता हूँ। हदीस पाक की जामे तिरमिज़ी है की है, ठीक है ना। ये 29-26 हदीस है, यानी 2926 नंबर हदीस है। अब हदीस से तो कोई इनकार है आपको नहीं ना, है ना हजरत? जी जी, हदीस ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जिसको कुरान में है ना, जिसको कुरान ने मेरी याद में मुझको सवाल करने से मशगूल रखा, मैं उसको उससे ज्यादा दूंगा। ठीक है ना, जितना मांगने वालों को देता हूँ। अल्लाह के कलाम की फजीलत दूसरे कलाम पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत इसकी अपनी सारी मखलूक पर है। ठीक है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की फजीलत बयान की है। कहते हैं कि अल्लाह के कलाम की फजीलत दूसरे सारे कलाम पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी अपनी सारी मखलूक पर, यानी सबसे ऊपर। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान पाक की फजीलत बयान की है ना। जी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक छोड़ने के बाद और कोई मौलवी ऐसा कह रहा है, कोई मौलवी ऐसा कहे कि नहीं नहीं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं मानते, हम अपने तक़वीतुल ईमान की इबारत को ऐन इस्लाम कहते हैं, तो भाई ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफत करना हुआ है या नहीं हुआ हजरत, बताइए। देखिए जो हदीस, एक हदीस हो या हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा हो, नहीं नहीं, मैंने अरे पूरा एकदम पूरी मैंने सुनिए ना सुनाई है। जी हजरत जी, आप मेरी बात को भी सुनिए।
جی اگر جو فرمائیے۔ کوئی بھی ایک حدیث کو بھی انکار کر دے تو وہ تو سراسر کافر ہے، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث سے جو انکار کرے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے ہاں نا؟ یہ بھی حوالہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری میں نے حدیث سنائی، آخری میں کیونکہ سمجھ یہ لیں ہمارے کچھ بھی نہیں باقی ہمارے ہے۔ مسلک کے کسی عالم کسی عالم اور مفتی اور ہمارے کیا کہتے ہیں کہ اس اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بھی حدیث سے انکار نہیں کرتا ہے۔ نہیں ہمیں اس بات کی انکاری نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بالکل واضح طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی فضیلت بیان کی ہے میں ان کو نہیں مانتا ہوں، تقویت الایمان کو افضل قرار دے رہے ہیں، بولے کہ قرآن پاک افضل نہیں ہے، تقویت الایمان کا پڑھنا، رکھنا اور عمل کرنا عین اسلام کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی ساری مخلوق پر ہے، یعنی سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں بیان کیا۔ میں نے حدیث کا ایسا کوئی ٹکڑا نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ حدیث میں نے پوری پڑھی ہے، ایک لفظ بھی میں نے نہیں چھوڑا ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی ایک طرح سے آئی ہوئی ہے، کچھ بھی میں نے نہیں ہوگی چھوڑا حضرت، سر۔ کیونکہ ہر ایک حدیث میں فضیلت ہے، ہر ایک کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے آیت میں فضیلت ہے، یعنی فضیلت سے بڑھ کر کے بھی فضیلت ہے، تو جی فضیلت کیا بالکل جاتا ہے ہر بالکل ایک بالکل، افضل چیز قرآن پاک کی تو کیا کوئی شک جاتا ہی ہے، نہیں ہے کہ اس قرآن لیے پاک ہے کی تو کہ کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، قرآن پاک بے شک تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، کوئی کتاب قرآن پاک کے افضل نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ لیکن ہم پڑھ رہے تھے تو ہم کو ملا تو ہم نے آپ کو کال کیا تو آپ کو بتایا بھی، اور دونوں کتابوں میں نے آپ کو حوالے بھیج دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو دیکھیے چیک کر یہ سکتے ہیں۔ جو ہے مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں نا کون؟ آپ؟ ہاں جی جی۔ جی، اس لیے تو یہ تو جھگڑا بہت دنوں سے ہے، بہت دنوں سے یہ جھگڑا سلسلہ بس چلتے آپ آ رہا سمجھ ہے۔ لیجئے، تو جھگڑا آپ اسی لیے نا، آپ نبی پاک نہیں صلی اللہ، آپ کیا قابل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، ان کو پر جھوٹ بانا، اور ہم ان کو لوگوں کے سامنے دیکھیے دکھاتے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ میرے آپ پاس لوگ آپ بہت کے پہلے سن تو سے ہی لیجئے، دیکھیے سنیے، آپ کے ارے بزرگوں میں کی سن لیجئے آپ کتاب کو میں بولے جو گا۔ آیت لکھی ہوئی ہے، علماء دیوبند جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے جو مطلب بزرگوں کی اور قول جو مطلب لکھی ہوئی ہے، آپ کے جو مطلب مسلک کے لوگ ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو جھگڑا بہت دنوں سے اس پر چلنا، وہ اس پر اعتراض اس چلو لیے ہم نہیں، کرتے دیکھو ہیں۔ اس پر چلتے رہو گے تو سمجھ لو یہ مسلمان پکا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنیے امت اعتراض یہ بن کر رہو، سن تو لیجئے، امت بن ارے کر بھائی رہو، سن تو ٹھیک لو، ہے۔ سن تو لو، وہ کہتے بزرگوں ہیں کا کہ قول مطلب، مت دیکھا کرو، ہمارے ارے نبی نہیں صلی سن اللہ لیجئے، تعالی یہ علیہ مخالفت وسلم میں کا دکھا رہا ہوں نا، آپ سن لیجئے، حدیث آپ دیکھو بولے اور اللہ کی کتاب حدیثی دیکھو۔ تو میں نے دکھایا، حدیثی تو میں نے دکھایا، اور کیا دکھایا بتائیے، حدیث پاک نہیں دکھایا تو کیا دکھایا آپ بتائیے مجھے۔ حدیث پاک تو کو تو میں نے بزرگوں جامع کی ترمذی کی کتاب بتایا نا، آپ کو بزرگوں کی آپ کے کتاب بزرگ دکھاتے جو ہیں ہیں نا، ان کے وہ رسول دیکھو پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کر حضرت رہے ہیں، نبی جھوٹ صلی بول اللہ رہے ہیں نبی علیہ پاک صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم پر۔ حدیث مبارکہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سنیے، میں نے نا میں نے تقریباً آپ کے اکابرین کے 500 جھوٹ نکالے ہیں، میں نے 500 جھوٹ اور جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکابرین رب العزت کتنے نکالے ہیں؟ میری آپ دکھائیں، اگر آپ کو کوئی ملتے دکھائیں، وہی میں تو ہے اپنی نا، نکالوں گا اگر ہوگی آپ تو، کے میرے تو ہے اکابرین ہی نہیں۔ آپ کے اعلی حضرت کی کتاب سے ہمارے علماء کرام نکال رہے ہیں، اور آپ جھوٹا بیجا ہمارے دعویٰ علماء کرتے ہیں، کرام کی جھوٹا کتاب سے دعویٰ نکال کرتے ہیں رہے نا، ہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، لے آئے یہ میں تو بات کو، جھگڑا ہے نا بھائی، جھگڑا یہ کرتے ہیں جناب، جھگڑا کرتے ہیں، میں یہ جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو دکھا رہے ہیں کیونکہ نبی آپ پاک صلی اللہ علیہ لوگ وسلم کی ایک بھی یہ عبارت نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کو کوئی تہمت باندھتے ہیں بزرگان آپ دین پر، آپ ساری لوگوں عبادتیں کا آپ کے یہاں موجود مل جاتی ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کا ایک چیز نا بہت غلط ہے، ایک چیز نہیں نا، بہت غلط ہے آپ کیا کے غلط ہے مسلک میرا، کا، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں غلط ہے؟ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے مسلک کے بھائی اندر آپ تو غلطی جھوٹے جھوٹے الزام مت لگائیے ہے جناب، نا، میں تو اس لیے جو کہ ہے کہ آپ کے آپ اکابرین کا حوالہ کسی دکھا کو رہا ہوں تو آپ مسلمان الٹی سیدھی بات سمجھتے کر نہیں رہے ہیں، ہیں۔
आप तो ना ना मुसलमान समझते ही नहीं है किसी होंगे तो समझेंगे, होंगे तो समझेंगे, नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे। वही तो बात है ना, आप तो उलमाए हाँ, देवबंद को भी नहीं आप समझते बताइए हैं, कोई न रसूल अहले पाक हदीस को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझते खुली हैं, तौहीन करे। किसी को तो आप समझते नहीं है। जब आप नहीं अच्छा समझते एक हैं बात भाई के तो जवाब आपस देते, में एक बात लड़ना के जवाब देते, झगड़ना ये आप खुद ठीक नहीं कहिए, है ना। आप सुन लीजिए, आप कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे तो उसको आप क्या सुनिए कहेंगे, ना आप, बताइए देखिए बताइए, अरे चलो बता दीजिए। इसका हम दफा नहीं कर नबी रहे हैं, हम सलाम की हमारा कोई कहने का गुस्ताखी करे मतलब तो उसके ये ताल्लुक है। से आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अरे अच्छे से बात करिए ना, वैसे बात मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, उसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं, ये बता दीजिए, गुस्ताखी इतनी बात कहाँ बता दीजिए, से कोई है? भी हो। नहीं, चाहे कोई भी गुस्ताखी, जो कोई भी गुस्ताखी करे गुस्ताखी वो नहीं है, काफिर है। ये गुस्ताखी नहीं है, बस आपने जो भी सही बात गुस्ताखी तो करे कही वो है, काफिर आपने है, बिल्कुल सही बात कही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी गुस्ताखी करे काफिर वो है। काफिर ये है। नबी की बात ना मान करके, उनको मुखालिफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मान करके उनकी जी, मुखालिफत करना उनकी गुस्ताखी है या नहीं है, बताइए, बस ये इतनी भी बात गुस्ताखी बताइए। है, ये भी है ना गुस्ताखी है। हाँ, तो ये बस वही वही तो मैं दिखा रहा था। जो जो हमारे गुस्ताख नबी को, की बात जो को ना गुस्ताख को, माने, और हाँ हमारे नबी की बात को ना माने, वो क्या है? गुस्ताखी है, काफिर है। हाँ, क्यों बिल्कुल है? सही बात कही, बस यही जैसे कि चीज मैं आप नहीं आपको, यही मानते चीज हैं, है। मैंने जैसे कि क्या आप नहीं नहीं कर, मानते मैंने हैं, क्या नहीं माना, क्या नहीं मैंने माना, बताइए देखिए जरा। बहुत सारे चीज नहीं मानते हैं आप। आज जिस दिन आपके पास एतराज होगा ना, आप मेरे नंबर पर कॉल देखिए कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आप बहुत सारे चीज अरे ऐसे हैं भाई, कि जो आपके आप पास नहीं जिस दिन मानते हैं। एतराज हो ना, सुनिए, मेरा नंबर अच्छा, यही है, आपका मेरा नंबर जुलूस यूट्यूब पे कहाँ डाला मना है। किया है? आपका सुनिए, तो जिस दिन जुलूस आपके पास, निकालना, अरे भाई सुन लीजिए, चादरें चढ़ाना, सुनिए और सुनिए सुनिए, क्या जिस कहते हैं दिन कि आपके वो पास एतराज होगा ना, आप हवाले के सुनिए साथ ना, वो आके एतराज सलात कर लीजिएगा, सलाम ठीक है। पढ़ना, सलात सलाम पढ़ना, क्या कहते हैं कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सब क्या है? आके बात कर लीजिए इस पर, क्या है, क्या सवाल क्या ये कर रहा है, क्या आके हमसे है? बहस अगर कर लीजिए। नहीं नहीं, सुन्नत है, क्या है ये? ये एक मुस्ताहब अमल है, अच्छा अमल है, आप बात करना देखिए चाहते हैं। आप अच्छा अमल कह रहे हैं, तो ये अच्छा हम्म अमल किसने किया है? बताओ। अच्छा अमल भाई, मुस्ताहब अमल है, कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं नहीं, इसके बारे बिल्कुल, में हदीस में कोई तो भी, आया है ना। हाँ हदीस हदीस तो आया है ना, हाँ, हदीस तो पाक आई है ना। हदीस दिखाओ, हदीस दलील सुनिए, जामे दिखाओ, सुनिए सबूत सुनिए दिखाओ। सुनिए, हदीस सुनिए, हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। हाँ हदीस ये है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6800। नबी जी, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सन्ना इस्लामी हसनतन, ठीक है ना, जिसने मेरे दिन में, ठीक है ना, मन सन्ना इस्लाम में, ठीक है ना, जिसने मेरे दिन में कोई ऐसी चीज रायत की, अच्छी चीज रायत की, उसको करने वाले को भी इजाज़त मिलेगा, अज्र मिलेगा, और जिसने इजाज़त किया उसको भी अज्र मिलेगा, ठीक है ना। और जिसने मेरे इस दिन में कोई बुरी चीज रायत की, उसको, और जो उस पर अमल करे उसको भी अल्लाह का अजाब होगा, ठीक है ना। तो ये तो आप हदीस बिल्कुल वादे तरीके से मुस्लिम में, जो इस हाँ, चीज मेरे चलो नबी पाक चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान खुद लिया। वादे करके बता तो दिया, तो उसमें कोई शादी हरज की से, बात है, मैं तो हदीस बता रहा हूँ। आ जाइए व्हाट्सएप पर, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। देखिए, तो साहबी से बढ़ के आप लोग हैं क्या? क्या? साहबी लोग जो गुजर चुके हैं, तो उनसे बड़े हैं हो गए आप लोग। ये तो एक झूठे एतराज है, आपको कोई जैसे कि एतराज झूठे मतलब ही नहीं बन एतराज रहा। है, तो आप शादी नहीं कर सकते थे? अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हमारे हूँ कि भाई शादी 40 तो दिन का किए नहीं अरे भाई है। सुनिए, वही एतराज तो मैं कर सकता हूँ। किसी किसी साहबी ने 40 दिन का चिल्ले पर नहीं गए, आप चले जाते, देख, साहबी से ज्यादा आप दिन समझ गए क्या, वो बता दीजिए मुझे। ये तो खुद साहबा इकराम से ये तो ज्यादा समझ खुद गए। ये तो खुद तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, तुम हाँ, खैर क्या उम्मत फरमाता है। उखरिजत लिन्नास हाँ, ये तामरूना आयत, बिल ये मारूफ आयत व साहबा इकराम तनहौना को नहीं अनिल समझ में मुनकर। आई थी, ये आयत साहबा इकराम ये को नहीं तो समझ में आई थी, आपको समझ में आ गई? नहीं, ये साहबा तो इकराम को अल्लाह आयत नहीं समझ में आ गई। क्यों ले रहे हैं तुम अच्छे बात? अरे यार, अभी जो तुमने फजीलत बयान कर रहे हो अपनी बात की कुरान से, वही मैं एतराज कर रहा हूँ। ये एक आयत कुरान पाक में की आयत साहबा इकराम को नहीं समझ में ये आई, वो जुलूस 40 दिन के निकालना, बोरा लेने ताजिया के लिए निकल निकालना, गए। ये चादरें चढ़ाना, मजार पे आप जाकर के दूसरी वो, दूसरी दूसरी ये तीसरी सब बात नहीं हाँ, करिए, अभी ये पहले सब एक जगह तो पर रुक जाइए, है ना, ये एक सब जगह पर रुक के आप बात है कि नहीं करिए। है? ये सारी सब चीजें पर मैं बात कर सकता हूँ, ये सुनो बिदआत सारी। का एक ना, अरे जो ये यार, मैं बिदआत कह का रहा हूँ माहौल कि है। सारी एक चीज पर एक बार में एक ये ही चीज पर बात होती है, समझ में आया। ये 36 नहीं, चीज पर नहीं बात होती, जब जब खुदा आप तुम फोन करिएगा मैं बिदआत एक एक चीज पर इंशाल्लाह बात करूंगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं बिदआत कि का चादरें चढ़ाना, ये कराना, वो कराना, ठीक है। ऐसे 10 चीज पर एक साथ नहीं बात किया जाता, ठीक है। आप आपके पास जब आप भी लोग एतराज होगा मुझे बिदआत में कॉल कर लेना, बहुत ठीक आगे है। हो